स्थिति ये बनी आप अपने सूबे की गल कर लीए साबका मुख्यमंत्री बारे जो बोलते हैं सर्कस जोकर दियां गल्लां करते हैं तो मौजूदा मुख्यमंत्री जो बोलते हैं चाहे कोई साबका मुख्यमंत्री होण कहते लुट के खा गए है अंदर कर देंगा मैं सारिਆਂ ਨੂੰ। डरिया होया ओपोजिशन का लीडर ते विकिया होया पत्रकार जमहूरीयत ते लोकतंत्र लई हमेशा खतरे की घंटी है। सर मेन यह है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज या सरकारां ते अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या उन्होंने किसी चीज़ से क्रिटिसाइज किया जाता है तो उस जो मीडिया ये काम करती है तो सर हुण एक बहुत ही ईजी तरीका मिल गया कि ये कह देना कि गोदी मीडिया है या मीडिया बकाऊ है। गां पॉलिटिक्स की करती है अपने आका का सारा काम कराने लई मीडिया दे विच उन्हां दी भी इन्वेस्टमेंट कराउंदे आ ते आप भी करते हैं सीधी इन्वेस्टमेंट भी मीडिया दे विच करते हैं। पर जो हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बंसी लाल सी मैनूं अजे भी चेते है कि किसी ने जर्नलिस्ट उनके खिलाफ लिखता सी उन्होंने सीधे तौर पर उस मीडिया अदारे नूं कहा मैनेजमेंट नूं कहा कि जां तां इसदी बदली कर दो तो नहीं तो फिर मैं तुहाडे इश्तिहार बंद कर देंगा। मैनूं चेते है कि उस जर्नलिस्ट की घट्टो घट्ट हरियाणा की बीट बदल दी गई सी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो एक लफज सानू पिछले कुछ सालों तो नवा सुनने को मिले गोदी मीडिया का तो ये इस सरकारां दी इन्हां सरकारां दी देन है। ये सरकारां जिहड़ियां है लोकां नूं बैटरमेंट की बजाय डिवेलपमेंट की बजाय एंटरटेनमेंट परोस रही हैं तो वो जो एंटरटेनमेंट परोसिया जा रहा है वो थ्रू मीडिया यही जोड़े जर्नलिस्ट ने यही जिन्हों का जिम्मेवारी जिन्हों की मौलिक जिम्मेवारी है लोगों को जागरूक करना सरकार के किए हुए कामों को लोगों तक पहुँचाना सरकार दी नाकामियां सरकार दी प्राप्तियां उन्हों का खोल के एनालिसिस करना उन्होंने बारे चंगे माड़े तत्थ लोगों तक पहुँचाने जनता तक पहुँचाने ये काम है उन्हों का। मीडिया की भरोसेयोगता सौरभ दुग्गल क्यों दाਅ ते लग गई है क्यों आखिर सानू कोई कहे कि तुहाडा अखबार जां तुहाडा चैनल विकाऊ है तुसी विकाऊ हो जां राजसी आगू चाहुंदे है कि असीं उन्हां दी बोली बोलीए। पॉलिटिकल पार्टीज हैगी है लीडर हैगे है उन्होंने भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो आप एक्सपैक्ट करते हैं कि अगर साडा कोई इंटरव्यू ले रहा या साडे नाल कोई क्वेश्चन आंसर ते फोरम ते रखा होया तो एक जिहड़ी लैंग्वेज है वो एक सभ्य लैंग्वेज होनी चाहिए है। इस वेले सत्ताधारी लोग ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि जिहड़ा पॉजिटिव मीडिया है उन्होंने काम कर दिता जाए। वो कहते जां तो मेरी बोली बोल नहीं तो मैं तेन बोलन नहीं दूंगा तेरी आवाज़ बंद कर दूंगा। ये तो लड़ाई शरेआम चल रही है। चैनल दे उन्होंने बाहर कट दो इस अखबार के जर्नलिस्ट को बाहर कट दो कोई बोलता ही नहीं है। बोलता क्यों नहीं है कि कंट्रैक्चुअल सिस्टम है उन्होंने पता है भी जो इतने बोलिया मालिक को नहीं पसंद आया तो मेरी तो शाम को नौकरी गई कि एक जर्नलिस्ट नहीं बोलता जर्नलिस्ट रणवीर इस करके नहीं बोलता क्योंकि वह मालिक नहीं बोलता जो मालिक नहीं बोलता तो मेरे वर्गा जो जर्नलिस्ट है फिर वो अपने आप उसका जो जबान है उसकी बंद हो जाती है। ਜਿਹੜਾ भी बंदा मीडिया ਨੂੰ जवाब दे रहा वो मीडिया वास्ते जवाब नहीं है वो लोगों वास्ते जवाब है। तुसी एक मीडिया कर्मी तो ईमानदारी की उम्मीद भी किद्दां कर सकते ਐਡਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਰੋਕ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ 에ਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦੀ ਹੋਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੋਊਗਾ। नज़रिया की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों को सत श्री अकाल। अक्सर ये पंजाबी की बड़ी पुरानी कहावत है जे अपना झग्गा चको तो कहते ढिड नगा हुंदा है। अज कुछ इहो जी डिबेट जिस मुद्दे पर आप गल करन जा रहे हैं चाहे राजसी धिरां होण जां मीडिया जिन्हां नाल असीं संबंध रखते हैं वड्डा सवाल है। असीं दूजिआं ते सवाल चुकते हैं राजसी नेता भी दूजिआं दे उत्ते सवाल चुकते हैं तो कहते कि असीं न्याय ते इंसाफ देवांगे। आखिर इन्हां धिरां बारे गल कदे होनी चाहिए है कि क्यों चाहे मीडिया समुचे की गल नहीं करांगे मीडिया का एक हिस्सा होए तो इस तरह राजसी आगुआं का एक वड्डा हिस्सा होए
ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਸਰਕਸ ਜੋਕਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਸਰਕਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਬੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੌਰਭ ਦੁੱਗਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਗੂ। ਰੰਜੂ ਏਰੀ, ਕਦਾਵਰ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਪਛਾਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾਗੀ, ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਨਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 'ਚ, ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਲੱਖਣ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ ਆਖਦਾ। ਸੌਰਵ ਦੁੱਗਲ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਸਰ। ਦੁੱਗਲ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸੌਰਵ ਦੁੱਗਲ ਕਿਉਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਖਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਊ ਹੋ, ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀਏ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਸਟ ਨੂੰ? ਸਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਬਕਾਊ ਹੈ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਸਰ ਮੇਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਬਕਾਊ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਤੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ्य ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏ ਉਹ ਗੱਲ। ਜੀ,
ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਨਾ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਟੀਕ ਉਹ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਗਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟਡ ਸੀ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਐਡੀਟਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਡੀਟਰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਤੂੰ ਲਿਖ, ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ 'ਚ ਲਿਖ, ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਐਡੀਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਸੂਈ ਪਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ? ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਭੋਖੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਬ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਨਾ। ਸੌਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਧੂਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਆ ਭਾਈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਉਹ ਹਿਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਵਾਇਸ ਜਿਹੜਾ HMV ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਚਡੌਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਾਚਡੌਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਉਹ ਲੈਪਡੌਗ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਚਡੌਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਕਮਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿੰਨੇ 5-6 ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਟ YouTube ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, Facebook ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਖੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਣੀ ਕੱਲਾ ਅਜੀਤ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲਿਖਦਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਾਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵੀ?
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਸਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗੱਲ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰੰਜੂ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਨਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ 2-3 ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਹੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਉਹ ਈਰਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੰਟੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਹਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਫਰੰਟ ਪੇਜ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਨੌਕਰੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਨੋ ਮਾਈ ਲਾਰਡ, ਨੋ ਮਾਈ ਲਾਰਡ, ਯੈਸ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਬਾਟਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2-4 ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕ ਗਏ ਹੈ, ਬਿਕਾਊ ਹੈ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। 2-3 ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫੀਅਰਲੈਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਰਟ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਰੰਜੂ ਜੀ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅਕਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਕਟ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਟ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਕਟ ਅਗਰ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो उस तो बाद होएगा कि ना तो वेज बोर्ड है, वैसे भी वेज बोर्ड की उन कोई रह नहीं गया महत्ता, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रैक्चुअल सिस्टम ते आ गया है, ज़्यादा इंप्लॉइज। लेकिन अगर वो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट भी रिपील करता जाता है तो जर्नलिस्टां की सिक्योरिटी की है। तुसी लेबर कोर्ट च लड़ोगे अपने मामले, मतलब तुसी एक लेबर कोर्ट च जाके लेबर ਉਹਦੇ ਨਾਲ खड़े हो जाओगे, जाके अपने केसेस लड़ ली, सालों साल तुसी केसेस लड़ते रहोगे। मतलब तुसी बिल्कुल एक इंडस्ट्रीयल वर्कर दी थोड़ी स्टेटस बन जाएगा अगर वो वर्किंग जर्नलिस्ट रिपील हो जाता है। ये सारे खतरियां च नौकरियां दी इनसिक्योरिटी है, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट नहीं है, और ऊपरों जेडे पॉलिटिशियंस है वो किस तरह धमका रहे हो, तुसी देख ही लिया पंजाब च जो हाल हुआ है। और ये सिर्फ पंजाब च नहीं हो रहा है, ये ऑल ओवर इंडिया च हो रहा है। तुसी नेशनल चैनल्स ते भी देखते हो कि इस चैनल दे उन्होंने बाहर कट दो, इस अखबार के जर्नलिस्ट को बाहर कट दो, कोई बोलता ही नहीं है। बोलता क्यों नहीं है कि कंट्रैक्चुअल सिस्टम है, उन्होंने पता है भी जे इत्थे बोलिया मालिक नूं नहीं पसंद आया तो मेरी तो शाम नूं नौकरी गई। दीज आर द सिचुएशंस। इस सारी सिचुएशंस च तुसी एक मीडिया कर्मी तो ईमानदारी की उम्मीद भी किद्दां कर सकते जी। बिल्कुल जिहड़ा हैगा आपां बाकी मेहमानां दी भी रह लें। रंजू जी ठीक कह रहे हो तुसी कि एक जर्नलिस्ट नहीं बोलता, जर्नलिस्ट रंजू जी इस करके नहीं बोलता क्योंकि उसदा मालिक नहीं बोलता। जो मालिक नहीं बोलता तो मेरे वर्गा जिहड़ा जर्नलिस्ट है फिर वो अपने आप उसदा जिहड़ा ज़बान है उसदी बंद हो जाती है। डॉक्टर बरागी इस मामले ते देखो वड्डा मुद्दा है, पॉलिटिशियन की गल भी है, जर्नलिज्म की पत्रकारां की भी गल है। जिहड़ा कदे कहा जाता सी
ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਥੰਮ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਥੰਮ ਦੇ ਪਾਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦੇਖੋ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵਿਛਾ ਲਓ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਨੇਤਾ ਦੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਐਡਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਸੈਲਰੀਆਂ ਰੋਕ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਏਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦੀ ਹੋਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਰੂਲਿੰਗ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਡੇਅਰਨੈਸ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਕਿਆ ਮਤਲਬ 200, 400, 500, 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਆ ਬਈ ਕੀ ਜ਼ੋਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਉਸ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ। ਬਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਰੀ ਟੋਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਵਿਕਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਕਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਕਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ? ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜੀ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੌਸਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਜ VIP ਕਲਚਰ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਵੀ CM ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ? ਵਿਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖਦੀ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਨਿੰਗ ਆਪਦੇ ਟੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ। ਆਈਲੈਟਸ ਵਿੱਚੋਂ 9.5 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਰੇਕਾਂ ਵਾ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ, ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਕਾਊਪਨ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਿਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਿਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਮਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਅਮਲੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਥਿਕਸ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਫੋਰਥ ਪਿਲਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਧ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਆ। ਅੱਜ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ED CBI ਉਹ ਡਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਇਹ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਕਮਰਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ। ਦੇਖੋ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ,
ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਰੋਲ ਪਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਧਿਰ ਕਰੇਗੀ, ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਾਇਸਡ ਹੋ ਜੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਪਿਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਡੀ, ਫਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਨਾਮ ਲਏ ਆ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਾਡੀ ਔਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬਾਡੀ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜੇਕਰ ਹੈਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਵਾਗਤ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋ ਦੀ ਬੈਲਟ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਗੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਭੋਗੀਆਂ, ਡਿਕੇਡਸ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਰਕਸ ਵਾਲੀ ਜੋਕਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸਾਬਕਾ CM ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਫਲਾਣਾ CM ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ CM ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਰੋਸ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਥਰੂ ਮੀਡੀਆ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਇਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ, ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਟੈਕਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਤਾ ਨੇ।
ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋ ਦੀ ਬੈਲਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾਧਾਰ ਗੱਲਾਂ, ਨਿਰਾਧਾਰ ਸਵਾਲ ਔਰ ਅਟੈਕ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਅੰਜੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਬਾਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬੇਬਾਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਔਰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਹਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਤੈਰਨ ਦਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਵਹਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਤੈਰਨ ਦਾ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਡਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰਿਵਨ ਬਾਈ ਸਮਵਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਸਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਦੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਨਗਾਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕਦਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ? सर देखिए अगर मैं इस टाइम में ना प्रिंट मीडिया का एग्जांपल ले रहे हैं जी, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਕਿੰਨੇ ਪੇਜ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਰ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 60 to 70% ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰ ਬੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਖਰੀਦਨੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੈ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਬਾਂਹ ਕਿਵੇਂ ਮਰੋੜਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਚ ਡੌਗ ਹੈ ਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम ये भी कहे ना कि हाँ पॉलिटिशियंस भी गलत है। आपा कोई इस टाइम करप्शन की गल नहीं कर रहे सर कि कौन ईमानदार है कौन नहीं है, आपा सिर्फ ये कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे केड़ी भाषा इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि ये करप्शन एक सब्जेक्टिव है और नाले अगर एक पॉलिटिकल सिस्टम और ਉਹਦੇ मीडिया ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ प्रॉब्लम वाली गल है, ਅਸੀਂ सिर्फ जर्नलिस्ट ਉਹਨੂੰ ही देखते हैं ਜਿਹੜਾ पॉलिटिकल सिस्टम ਨੂੰ कवर कर रहा है, ਜਿਹੜੀ सरकार कवर कर रहा है। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਪੈਡਿਸਟਲ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਦੁਗਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਸ ਕਦਰ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਗਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਜੋਕਰ ਦੇ ਸਰਕਸ ਦੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਮੀਡੀਆ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਆ। ਅੰਜੂਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜੱਟ ਬੂਟ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਤੇ। ਭਾਈ ਜੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗਿਲਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 43% ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਜਿਸ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਨਗਾਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੇਖ ਲਓ, 2 ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਛੱਡਿਆ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੌਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜੀਤ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲੜੋ ਨਾ ਭਈ ਜਿੱਥੇ ਨਾੜੂਆ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਚੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਨਗਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੂਤਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਧਾਰਨਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ, ਕਿ ਚੱਕ ਕੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀਤਾ, ਮੈਡਮ ਅੰਜੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀਤਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ 42 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ?
ਕਿ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪਊ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਫੌਜ ਇਹੋ ਸੋਚੀ ਜਾਊ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਸੇਫ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਫ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂ ਡਿੱਕੇ ਡੋਲੇ ਜੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤਕੜੀਆਂ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਸੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡਿਨਾਈ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਡੋਕਲਾਮ 'ਚ ਸਾਡੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ % ਗਿਰਾਵਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਿਲकुल ही नहीं कह सकते कि नीचे गिर गई। असी वो शब्द नहीं यूज़ कर रहे भी गोली मारो सालों को, मौत के सौदागर या इस तरह दे जोकर, इस तरह की असी वो शब्द भाषा असी यूज़ नहीं कर रहे। असी हले भी मीडिया नू बड़ा सिंसीयरली लिया, बड़ी गंभीरता नाल लिया, असी उन्होंने जोकर नहीं बनन दिता। कुछ % अगर तुसी कहंदे हो मीडिया दा जोकर बना बनया तो वो जेड़े कुछ जेड़े मोबाइल हाथ च लैके हर कोई पत्रकार बनया हैगा, वो कैटेगरी हो सकती है, लेकिन हले भी इस देश च बहुत सिंसीयर पत्रकार हैगे, सिंसीयर पत्रकारिता हो रही है। सर मैं एक गल होर कहना चाहांगी कि ये जेड़ा पत्रकारां दी सब तो वड्डी ब्लैकमेलिंग हुंदी है, जेड़ी सरकारां दी एक्रेडिशनस हुंदी है। हुणे मैं रिसेंटली मैं तेलंगाना गई सर, बहुत छोटी जी स्टेट है, 22,000 जर्नलिस्ट उत्थे एक्रेडिटेड है, क्या है मजाक नहीं है। फिर मेरा हुणे मैं एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया च भी मैं एक पेपर प्रेजेंट कीता सीगा, ते एक इंदौर हुणे एक सैमीनार सीगा, मैं उत्थे भी एक पेपर प्रेजेंट कीता। आई थिंक बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट कीता है कि वाई शुड वी लीव इट ऑन द स्टेट कि इन्हां नूं एक्रेडिशन दिओ। जिस तरह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दी है या लॉयर्स दी है, लेट देम सेटिस्फाई अ जर्नलिस्ट कि ये जर्नलिस्ट है कि नहीं। एडिटर्स गिल्ड सर इट्स अ डिफरेंट बॉडी, इट इज अ डिफरेंट बॉडी। वो एडिटर्स गिल्ड जर्नलिस्ट ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੈਟ देयर बी एन ऑटोनोमस बॉडी ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬਾय ਐਨ ऑटोनोमस बॉडी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਗੀ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਣਵੀਰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। सर एक गल होर कि सारे कह रहे चौथा स्तंभ, सर वन मोर, सारे कह रहे चौथा स्तंभ, क्या सानू कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेटस हैगा साडा चौथे स्तंभ दा? नहीं है। गली बाती जी। डॉक्टर बरागी क्वेश्चन फ्रेम कर दो जी। मैं ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਕਰਨੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਚੁਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਰਸਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਰਸਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁਣਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੇਥੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕ ਨਖਿੱਧ ਲੁੱਚਾ ਲਫੰਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਗਿਲਟੀ ਕੌਣ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਹੈ ਐਥਿਕਸ?
ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਵੀ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਜਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਸਲੂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਡਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੱਥੇ ਵੀ ਲਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪਾਸ ਵੀ ਸਹਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਖੋਲਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਮਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਰ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਨਿਭਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਰਥਕ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਬੇਟਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰੋਲ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਇਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਲਤ, ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਤੇ ਹਿਜ਼ ਮਾਸਟਰਸ ਵੌਇਸ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਉਪਰਾਮ ਜਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਸੀ ਅੱਗ ਵਰਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਲਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਚਰਚਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।